بارے میں کچھ سوچ رہی تھی کہ میرے چھوٹے بیٹے کی آواز کانوں میں آئی کہ کہا امی دیکھو ابو آ گئے ہیں. جب میں نے آنکھیں کھولی تو وہ سامنے موجود تھے. انہیں دیکھ کر میں پریشان ہو گئی کہ یہ کیوں آ گئے جبکہ انہیں 295 کے تحت عمر قید کی سزا سنائی جا چکی ہے. پولیس کو پتہ چل گیا تو وہ گرفتار کر لے گی وہاں سے اور کہا گھبراؤ نہیں, یہ دجالیوں کا بنایا ہوا ایک کھیل ہے. کم بختوں نے اپنی عاقبت خراب کر لی ہے. اللہ حق والوں کے ساتھ ہوتا ہے. اور کچھ دیر گھریلو گفتگو کے بعد اچانک غائب ہو گئے. اس سے پہلے بھی ہم کئی لوگوں سے سن چکے ہیں کہ گوھر شاہی ہم سے حج کے موقع پر ملاقات کرتے ہیں. محمد رمضان لاکھا مسجد حیدرآباد کے امام نے کہا تھا کہ گوھر شاہی نے ملاقات کے علاوہ میری کچھ روپوں سے بھی مدد کری تھی, جبکہ گوھر شاہی کے ظاہری طریقے سے ابھی تک سرزمین مکہ میں جانے کا کوئی ثبوت نہیں ہے. سامنے تصویر میں داڑھی لمبی نظر آ رہی ہے جبکہ حد داڑھی کے نیچے جہاز کا شیڈ ہے. رومال پر بھی سامنے گوھر شاہی کی تصویر نمایاں ہے. 1 اپریل ظفر حسین برطانیہ. یہ وہ اسٹیکر ہے جو عمر قید کا باعث بنا. گوھر شاہی پر چوتھا توہین رسالت اور توہین قرآن کا مقدمہ. جھوٹے مقدمے بنانے والے ماہرین نے کتاب دین الہی پر 295 ABC کا مقدمہ درج کرا دیا ہے اور پولیس نے اسے غیر قانونی بھی قرار دے دیا, جبکہ ادارہ آل فیتھ کی طرف سے اشاعت کا اتھارٹی لیٹر موجود تھا. ان ماہر مولویوں کو جنرل مشرف پہچان گئے تھے اور توہین رسالت کیس میں کچھ تبدیلی ضرور ہو گئی تھی, جس پر ان علماء نے شور مچانا شروع کر دیا, کیونکہ یہی لوگ 295 آسان بہانے سے فرقواریت اور دشمنی کی وجہ سے سینکڑوں بے گناہوں کو جیل پہنچا چکے تھے اور اب ان کی نظر گوھر شاہی اور ان کے مشن اور ان کے عہدیداروں اور ان کے خواص پر تھی, جس میں انہیں کافی حد تک کامیابی ہو چکی ہے. وقتاً فوقتاً ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. قومی اخبارات کی جھلکیاں اور تراشے ملاحظہ فرمائیں. سعودی عرب کے ممتاز عالم دین شیخ محمد بن عبداللہ سبیل نے حضرت گوھر شاہی کے خلاف فتویٰ جاری کیا. اس کے ساتھ ساتھ اس فتوے کے بارے میں حضرت سیدنا ریاض احمد گوھر شاہی کے اپنے قلم سے اس فتوے کی وضاحت. شیخ محمد بن عبداللہ کا فتویٰ نظروں سے گزرا جن کا تعلق فرقہ وہابیہ سے ہے. درباروں اور صوفیزم کے سخت مخالف ہیں. حضرت آمنہ کے مزار کو مسمار کرنے میں ان کا بھی مشورہ تھا. شیخ کے مطابق کسی بھی شخص کی کوئی تصویر حجر اسود میں ظاہر نہیں ہوئی اور نہ ہی حماد بن عبداللہ نام کا کوئی امام سرے سے موجود ہے. 26 مئی 1998 کراچی کے پرچم اخبار اور محاسب میں حماد بن عبداللہ کی طرف سے تصویر کے بارے میں تصدیق کی خبر چھپ چکی ہیں. اگر واقعی بقول شیخ محمد بن عبداللہ حجر اسود پر کوئی تصویر نہیں ہے تو گوھر شاہی کاذب اور دجال ہے. اگر تصویر موجود ہے تو پھر گوھر شاہی کو تسلیم کرنا ہی پڑے گا. مسلمان حکومتوں کو چاہیے کہ وہ اس کی تحقیق کریں تاکہ عوام کا رخ کسی ایک طرف ہو سکے. بقلم خود ریاض احمد گوھر شاہی 27 اپریل 2000. کتاب دین الہی پر 295 ABC کی FIR کی رپورٹ. FIR کا ترجمہ. جوابات. دفعہ نمبر 1. دونوں آیتوں کی تحریر کا مصنف ریاض احمد گوھر شاہی نہیں ہے بلکہ ظفر حسین LLB آنرز نے دیباچے میں لکھا ہے. کتاب ملاحظہ ہو. اب یہ ظفر حسین کا دیباچے کے متعلق اشارے خیال ہے. جب کتاب دین الہی کا پہلا ایڈیشن ورجینیا USA سے شائع ہوا تو کچھ لوگوں نے اعتراض کیا تھا کہ یہ کون سا نیا دین لے آئے ہیں. لوگوں کی معلومات کے لیے میں نے دوسرے ایڈیشن میں تحریر کیا تھا کہ یہ کوئی نیا دین نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق بھی اسلام سے ہے اور سورہ نصر اور سورہ روم کا حوالہ دیا تھا. فریادی کے مطابق کہ اللہ نے حضور کو تسلی دینے کے لیے آیت نازل کی. اگر قرآن کی آیتیں تسلیاں ہیں تو پھر ہم بھی کسی آیت کو تسلی سمجھ کر نظر انداز کر سکتے ہیں. کیا یہ اس آیت کی نفی پر فریادی پر توہین قرآن کا دفعہ نہیں لگ سکتا؟ ظفر حسین لندن. دفعہ نمبر 2 کا جواب گوھر شاہی کے قلم سے. بعض حدیثیں ایک فرقے کے نزدیک مستند ہیں لیکن دوسرے فرقے کے نزدیک ضعیف ہیں, جس کی وجہ سے کئی فرقے بن گئے اور آج تک علماء آپس میں متفق نہ ہو سکے. جیسا کہ حدیث میں ہے جب تم کسی معاملے میں پریشان ہو جاؤ تو اہل قبول سے رابطہ کر لینا. حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا مجھے حضور پاک سے 2 علم حاصل ہوئے, ایک تمہیں بتا دیا, دوسرا بتاؤں تو تم مجھے قتل کر دو. اس طرح کی حدیثیں فرقہ وہابیہ میں کمزور ہیں لیکن اہل سنت قادریہ, چشتیہ, نقشبندیہ, سہروردیہ کے نزدیک مستند ہیں. جیسا کہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے, اس میں بھی 2 طرح کے عقیدے کے لوگ ہیں. ایک کے نزدیک ساری عمر کی رہبانیت منع ہے لیکن تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب کے لیے کچھ عرصے کے لیے رہبانیت جائز ہے, جبکہ غوث پاک
ख्वाजा साहब, दाता साहब और बाबा फरीद वगैरह ने कुछ साल जंगलों में गुजारे, लेकिन फिरका वहाबिया के नजदीक रहबानियत की मुकम्मल तौर पर और आरजी की भी नफी है। दफा नंबर 3 का जवाब, फरियादी ने इस तहरीर में खयानत की है। किताब मुलाहिजा हो, इसमें तारुफ लिखने वाले ने गौहर शाही के लिए लिखा है कि आपके मर्तबे और मेराज का ताल्लुक 15 रमजान से है। फरियादी ने यह इशारा हुजूर पाक की तरफ मोड़ दिया। दफा नंबर 4 का जवाब मोहम्मद यूनुस के कलम से आखिर में मुलाहिजा हो। दफा नंबर 5 का जवाब, इस तहरीर में भी खयानत की गई है। किताब मुलाहिजा हो, लिखा है कि हिंदू आदम को शंकर जी, खिजर को विष्णु महाराज कहते हैं और हिंदुओं को एक तबका हजरत फातिमा को दुर्गा माई, लक्ष्मी देवी और मां के नाम से अपने दुआओं में पुकारता है। ये तो फरियादी ही बता सकता है कि किताब में किस जगह अल्लाह और हुजूर पाक के नाम की तौहीन की गई है। तौहीन करने वाले पर लानत और झूठा इल्जाम लगाने वाले पर भी लानत। रियाज अहमद, गौहर शाही। दफा नंबर 4 का जवाब मोहम्मद यूनुस के कलम से। किताब दीन इलाही की तमहीद मैंने लिखी है, जिसका ताल्लुक गौहर शाही से नहीं है। मेरे और हजारों बरतानिया के मुसलमानों के नजदीक गौहर शाही इमाम मेहदी है, क्योंकि कसीर लोगों ने उनके शानों पर कभी चमकता हुआ और कभी नसों से उभरा हुआ कलमा शरीफ और मोहर मेहदियत लिखी देखी है। कई लोगों ने जाहिरी आंखों से और कुछ ने ख्वाब में दीदार किया है। चांद, सूरज और हजर असवद वगैरह पर तस्वीर की तहकीकात के बाद हमारा यकीन और भी मजबूत हो गया है, जबकि मुसलमानों के अलावा हिंदुओं, ईसाइयों के दिल पर भी गौहर शाही की नजर से अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, बल्कि बेशुमार लोगों को अपने दिलों पर लफ्ज अल्लाह लिखा नजर भी आता है, जिसकी वजह से हिंदू इन्हें काल के अवतार कहते हैं और वो अपने जरीदे हफ्त रोजा देश परदेश लंदन में इसका ऐलान भी कर चुके हैं। यहूदियों के नजदीक एक ऐसा मसीहा आएगा जो अल्लाह के पाक नाम से इनकी रूहों को नई जिंदगी बख्शेगा। ये इशारा कतन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ नहीं है, जबकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का वाकया इसी किताब में दर्ज है कि उनका दोबारा दुनिया में आना जाहिर जिस्म से है, यानी जिस उम्र में उठाए गए थे। अज मोहम्मद यूनुस, बरतानिया। किताब दीन इलाही में शरपसंद मौलवियों की खयानत। मौलवी अबू हमजा रिजवी का इसकी किताब फसाद में हजरत गौहर शाही पर इल्जाम लगाया। इल्जाम कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी कई उलमा हजरत गौहर शाही की तसानीफ, रूहानी सफर और तरीक़े कल में खयानत करके कुफ्र तक के फतवे लगा चुके हैं, बल्कि हाल ही में किताब दीन इलाही में भी खयानत करके दफा 295 का मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। कई मरतबा वक्फे से बददियानत किस्म के लोग तहरीरी हमले कर चुके हैं और हम भी वक्फे से वजाहत करते रहे हैं, लेकिन अब ज्यादा बेहतर यही है कि लोग बजाते खुद असली तसानीफ का बतौर मुताल्ला करें, तो फिर इन शरपसंद मौलवियों की बुजुर्गी सामने आ जाएगी। सैर हासिल मुताल्ले के बाद भी अगर आपके सहन में कोई सवाल उभरे तो हमें मुताल्ला करें। हम दीन इलाही के अगले एडिशन में उन सवालात का तसल्ली बख्श जवाब देंगे। किताबें अंजुमन हाजा के किसी भी दफ्तर, लाइब्रेरी या रुकन से मुफ्त हासिल की जा सकती हैं, जो कि तकरीबन हर शहर में मौजूद हैं। किताब दीन इलाही और तरीक़े क़ल्ब का कुछ हिस्सा इंटरनेट www.goharshahi.com पर भी मौजूद है। 295 के गलत इस्तेमाल के खिलाफ रेग्स इंटरनेशनल के मुजाहरे की अखबारी तराशे और झलकियां। लिबास खिजर में फिरते हैं राहजन बहुत। जरूरी पैगाम उन लोगों के नाम जो सांपों के डसे हुए हैं। जैसा कि सबको मालूम है कि पूरी दुनिया में हजरत गौहर शाही की सरपरस्ती में हमारा मिशन फैल रहा है, जिसमें हर मजहब के लोग शामिल हो रहे हैं। हमारा मिशन अल्लाह की मोहब्बत के अलावा मखलूक के खुदा से भी प्यार और मोहब्बत का दर्स है। पाकिस्तान में अंजुमन सरफरोशान इस्लाम और बरतानिया में रैग्स इंटरनेशनल के नाम से पहचाना जाता है। हमारे नजदीक इंसान की बड़ी फजीलत है। आज बेमजहब या गुनहगार से ही हो सकता है कल वो अल्लाह का मुकर्रब बंदा बन जाए। मुख्तलिफ मज़ाहिब से राब्ते और अपने तजर्बे की बिना पर हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि पाकिस्तान में एक ऐसी संगदिल, होशियार और मक्कार लॉबी है जो दरपर्दा 295 के झूठे मुकदमात के जरिए बेगुनाहों को सख्त नुकसान और तकलीफ पहुंचा रही है और हुकूमत पाकिस्तान के लिए भी नफरत और बदनामी का बायस बनी हुई है। बल्कि तमाम इंसानी हकूक के तंजीमें और इंसाफ पसंद ममालिक भी इसके सख्त खिलाफ हैं। कई दीगर ममालिक के अलावा अमेरिका और बरतानिया ने भी इसका सख्त नोटिस लिया हुआ है। वज़ीर क़ानून पंजाब डॉक्टर खालिद रांझा ने जंग फोरम लंदन में खिताब करते हुए कहा कि मैंने 295 दफा के जितने केसों का मुताल्ला किया वो सारे झूठे थे और जनरल मुशर्रफ भी इस जुल्म से आगाही रखते हैं। इसी बिना पर जनरल साहब ने 295 के रजिस्टर होने के लिए डिप्टी कमिश्नर की शर्त रखी थी, लेकिन इस्लामी के दबाव की वजह से जुल्म के खिलाफ आवाज को दबा दिया गया है। इस तरह पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से इंसाफ दिलाने का नारा भी एक ढोंग है। इसलिए इंसानी हमदर्दी के तहत हम इस्लामी को दुनिया में बेनकाब और उससे वसी पैमाने पर कानून जहाद करना चाहते हैं। इसलिए जिन लोगों पर दफा 295 का मुकदमा दर्ज हुआ या सजा हुई या बरी हुए, हमें उनके मुकदमे के सबूत दरकार हैं और यह भी जरूरी है कि मुकदमा किस जमात की तरफ से दर्ज हुआ और कमिश्नर या नोटरी पब्लिक की तस्दीक बहुत जरूरी है, ताकि बैनुल-अक़वामी तौर पर सबूत के साथ उस जमात के साथ कोई कार्रवाई अमल में लाई जा सके। मुंदरजा झैल कवायद दरकार है। नंबर 1, FIR किस थाने में किस SHO ने काटी और फरियादी किस मसले से ताल्लुक रखते थे और किन आला अफसरों की उनको हिमायत हासिल थी। नंबर 2, मुकदमे का फैसला किस जज ने सुनाया था और अगर उसका भी मसलक मालूम हो तो दर्ज करें। क्या आपने हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था? अगर नहीं तो क्यों? नंबर 3, जिस पर मुकदमा दर्ज हुआ उसने अपनी सफाई में क्या बयान दिए थे? नंबर 4, आपका अपना मसलक या मजहब क्या है? नंबर 5, क्या आपने किसी हुकूमत के नुमाइंदा या सरबराह हुकूमत को इस बेइंसाफी से आगाह किया था? अगर उसका सबूत हो तो साथ मुंसलिक करें।
براہ کرم اس اسکیم کو کامیاب کرنے کے لیے جھوٹے مقدموں کی رکاوٹ اور رحم انسانیت کی خاطر ہم سے خود یا ورثہ ضرور تعاون کریں. شکریہ. اگر رجسٹری پوسٹ میں کوئی دشواری ہو تو انجمن کے کارکنوں سے رابطہ کریں جو ہر شہر میں موجود ہیں. حق بات کہنے والے اور حق کا ساتھ دینے والے علماء رسول کے خلیفے ہیں. بسم اللہ. حق بات کو جھٹلانے اور توڑ مروڑ کر پیش کرنے والے اور خلق خدا کو آزار پہنچانے والے علماء شیطان کے خلیفے ہیں. اعوذ باللہ. ریڈ انٹرنیشنل لندن. روزنامہ جنگ لندن کا تراشا، جس کے مطابق لوگوں کی ڈیمانڈ ہے کہ توہین رسالت کیس میں ترمیم کی جائے.